ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास को स्टार्ट करियो। अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे, नो इश्यू। नो इश्यू, ओके थैंक यू। चलो, तो आज हम क्लास स्टार्ट करियो। हमें परसेंटेज रे क्लास को कंटिन्यू करथले। तो आज हमें पीवाईक्यू डिस्कशन करियो। ओके, अच्छा। क्लास को स्टार्ट पूर्व फास्ट किछि 2 मिनिट मु तुम सहित डिस्कशन करिवि, तापर क्लास को कंटिन्यू करिवि। तो ऑलरेडी मु परसेंटेज रे क्लास को कंटिन्यू करथली, जोटा कि गोटे क्लास मु तमानकर करथली आज बेसिक क्लास, जहां ऑलरेडी रिकॉर्डिंग क्लास मु एप्लीकेशन रे जो माने सीजीएल बैच जॉइन करछ 119 बा ओएस बैच रे जॉइन करछ, मु अपलोड करछ। आज रो क्लास रे अप्रोक्सीमेटली 20 पाखापाखि क्वेश्चन मु डिस्कशन करिवि। काइंडली समस्त को रिक्वेस्ट रहबो जेते संडे अछि लास्ट पर्यंत क्लास को वेट करिवो, जेहेतु आज कार ऑफिस नाही। तो ट्राई करियो समस्त लास्ट पर्यंत रहबा पाई, जोटा कि हमें 15 रु 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करियो, जोटा कि पूर्व वर्ष एग्जाम रे आस्थ्या क्वेश्चन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो को एग्जाम रे ना तुमरो ओपीएससी रो एग्जाम हो, किंबा ओ डबल एसएससी रो एग्जाम हो, किंबा ओ ट्रिपल एसएससी रो एग्जाम हो, विभिन्न एग्जाम रो जो क्वेश्चन आसीछि से क्वेश्चन को आज डिस्कशन करिवे। ता सहित आउ गोटे क्लास मु नेबी परसेंटेज रो, जो थे सिलेक्टेड 20 टा पाखापाखि क्वेश्चन डिस्कशन करिवि, जो थे कि हाई लेवल रो किछि क्वेश्चन रहिबो, जोटा कि नुआ पैटर्न वाला क्वेश्चन किछि रहिबो, जोटा कि तुमको आउ टिके स्ट्रेंथ करिवो परसेंटेज रे। तबे फाइनली तीनोटी क्लास सइला परे ऑलमोस्ट 50 टा पाखापाखि क्वेश्चन मु तुमको से ग्रुप रे बा तुमे जो बैच रे अछो सेठी अपलोड कर देबी। ओके, वर्तमान समस्त रेडी, स्टार्ट करिवो आज रो डिस्कशन क्लास को। समस्त रेडी? क्वेश्चन नंबर 1 क्विक स्पीड रे। ଆଉ ତୁମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ କିଏ କେତେଟା ସ୍କୋର କରୁଛ। ଆମେ ହାରାଇ 15ଟା ଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ, 15ଟା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା। 15ଟାରୁ କିଏ କେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ କରୁଛ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି? ସି, ରଶ୍ମିତା ଆନ୍ସର ଆଗ ସି ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ସିଜିଏଲ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ଚलो ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ହାଜ 1000 କେଜି ସୁଗାର। ତା ପାଖରେ କେତେ କେଜିର ସୁଗାର ଥିଲା? 1000 କେଜିର ସୁଗାର ଥିଲା। पार्ट ऑफ द सेल 8% प्रॉफिट। गोटे पार्ट को से 8% प्रॉफिट रे बिकुची, आउ गोटे पार्ट को 18% प्रॉफिट रे बिकुची। अर्थ जो 5000 10,000 ता पाखे जो थिला सुगर केजी। ऑडियो आसुनी सर, ऑडियो क्लियर अछि? अगेन क्वेश्चन, ऑडियो क्लियर? सॉरी, ऑडियो क्लियर अछि? आई थिंक तुम साइड रे किछि नेटवर्क इशू अछि। ओके, चलो ओके हाँ। तो किंतु देखिला बेलକୁ ओवरऑल प्रॉफिट हिच केते ना, ओवरऑल हि गेन 14% ऑन द होल। होल प्रॉफिट होची 14% हिच। मन रख, ये होची गोटे मिक्सचर एलिगेशन गोटे टॉपिक था, तार एप्लीकेशन आज परसेंटेज हिसाब रे था। तार तो कोनोसी निर्दिष्ट गोटे अमाउंट को जेतबेला हम दुईटी पार्ट रे डिवाइड करछे, आउ तार ओवरऑल प्रॉफिट हमर भी आसुचे। गोटे पार्ट को 8% प्रॉफिट रे, आउ गोटे पार्ट को 18% प्रॉफिट रे, किंतु समस्त प्रॉफिट को मिसई देले ओवरऑल प्रॉफिट होची केते 14%। तो आकु केमती करा जाय? 14 आउ 18 डिफरेंट होची केते 4। तो ए पर साइड लिखो 4। 8 आउ 14 डिफरेंट होची 6। ता तो 6 आउ 4 रो रेशियो केते ना 2:3। ताले एठी हम क्लियर हेले 8% जोटा को अछि से 2 भाग नब, आउ 18% जोटा के अछि से नब 3 भाग। मते से कहार वैल्यू भाग चाहि, मते 18% प्रॉफिट रो शेयर पचारछि। 3 भाग और 2 भाग टोटाल है 5 भाग। 5 भाग को 1000 भाग पड़ा के 200। जदि भाग पड़ा 200 ताले 18% रो वैल्यू केते आसो? 3 भाग। 3 भाग माने एठी 600 आसला। ताले एठी हम क्लियर हेले जे एठी केते वैल्यू आसला? 600। बुझा पइला? एटा मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन, बहुत थोड़ा एग्जाम रे ए क्वेश्चन को से रिपीट करता। बुझा पइला समस्त? क्लियर? क्लियर कहले म आगु छी। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, माने 2 नंबर माने 112 नंबर जोड़ा लिखा है से उड़ा। ओके, अच्छा आगु आंसर कर दीजिए। स्वर्णलता राउत, सुकांत, रश्मिता, थैंक यू। देखो से कहूँ 90% ऑफ 90% रो वैल्यू केते?
ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା କାଲି ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ 90% ମାନେ କ'ଣ 90/100 ଅଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 90% ମାନେ କ'ଣ 90/100 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆକାରରେ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛି ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ନନୁଆ 81 81/100 81/100ଟା ଯିଏ କେତେ 81%। 81% କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ 10% ମାନେ କ'ଣ 10/100 ମୁଁ କହିଛି 15%। 15/100 ଠିକ ମୁଁ କହିଲି 81% ମାନେ 81/100 ମୋର 81/100 ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ 81% ହବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर ओके ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ନା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି 100 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଲାଇଭ୍ ଅଛ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ଆସୁଛି କମ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଫିର ବି ଶୀତ ଭିତରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମ୍ୟାଥ କରିବାଟା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଓକେ ଚାଲ 133 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଆମେ ଯାହା କହିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର को क्विक सी दिनेश कुमार साहू थैंक यू अश्विन प्रधान सी देन लक्ष्मी दास सी थैंक यू ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ହେଲେ PYQ ଦେବି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ PYQ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି କରିଯିବ ତମେ ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ क्वेश्चन को बुझिबार अछि यदि क्वेश्चन को बुझिगल देन आंसर विल बी इजी ओके एटा जो पूर्व वर्ष क्वेश्चन एटा आई थिंक बोधे एएसओ ना को टाइप कार्ड क्वेश्चन आस्तला ओपीएस जो एएसओ एग्जाम हेतला ओके 6 लिटर ऑफ लिटर रे 20% सॉल्यूशन हाज अल्कोहल तो इठरे गोटे सॉल्यूशन अछि ए सॉल्यूशन केते परसेंटेज अछि ना 6 लिटर अछि 6 लिटर रे 20% रो अछि कोन ना अल्कोहल आउ गोटे सॉल्यूशन अछि जे कि केते परसेंटेज रो 4 लिटर रो जो 4 लिटर रे 60% कौन अच्छी ना अल्कोहल अच्छे एबे कुहा गला ए दुईटा सॉल्यूशन को मिसै दिया गला गोटे ड्रम रे दुईटा सॉल्यूशन को मिसै दिया गला ओके द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मिक्स मिक्स रे अल्कोहल रो परसेंटेज केते मिक्स रे अल्कोहल रो परसेंटेज केते देखो प्रथमे 6 लिटर थिला 6 लिटर रे 20% होची अल्कोहल 4 लिटर रे 60% होची अल्कोहल टोटल लिटर केते आसिला वर्तमान 10 लिटर हो गला 10 लिटर रे अल्कोहल रो परसेंटेज केते ताहले मते इंडिविजुअली बाहर करिया पड़िबो वैल्यू 6 लिटर रो 20% केते 6 लिटर रो 20% केते सुन आकले 5 तो इठी केते आसिला ना 6/5 तो 6/5 हूँ मोर कौन प्रथम आल्कोहल भैल्यू आल्कोहल भैल्यू प्रथम द्वितीय आल्कोहल भैल्यू के आसो 4 × 60% 4 × 60% के 2 रे काटले एटा 3 हम 2 रे काटले 5 हम 12/5 तो द्वितीय भैल्यू हूँ 12/5 तो दुईटा भैल्यू को मु कंपेयर करी 10 सहित ताले 6/6 प्लस 12/5 को मिसेले के 5 आपको 6 18 आसला ताले दुईटा जाकर अल्कोहल वैल्यू केते 18/5 ताकू मु कंपेयर करी कहा सहित ना टोटल सहित ताले 18/5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 तो परसेंटेज कन्वर्ट कर तो 18/50 इंटू 100 आपको आधार कले 2 हम आंसर हो 36 स्टेप बाय स्टेप बुझे टाइम लगला बट ये बहुत सहज तो चुटकी चाहिए कर पूरा क्लियर होला समस्ते क्वेश्चन को बुझीबार अच्छे कहीं ना क्वेश्चन को बुझी पारिबा ताहले आमे जाके सहज करि परिबा सॉल्यूशन को बुझा पइला यस और नो पूरा क्लियर अच्छा थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर रश्मिता डी सौदा मैंने डी डी मैंने 44
ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସିଛି ସସ୍ମିତା ଡି, ଦେନ୍ ସୁକନ ଡି, ସୁମା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଡି। ହାତ ସ୍ପିଡ ସ୍ପିଡ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହୁଛି ଅନିଲର ସାଲାରୀ ୱାଜ 18,000 ଟଙ୍କା, ଅନିଲର ସାଲାରୀ ହଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା, ଇନକ୍ରିଜ 20% ଇଚ୍ ଟୁ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇୟର, ମାନେ ଦିଟା କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇୟରରେ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ 20% ବଢିଲା, ଫେର ଆର ବର୍ଷ 20% ବଢିଲା। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ କେତେ ହେଇଛି, ସିଙ୍ଗଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ କେତେ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ 18,000କୁ ଆଜ ଏ ବେସ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବି କିମ୍ବା ଆକୁ 100 ବୋଲି ନେଇପାରିବି। ସପୋଜ ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 20% ବଢିଲା ମାନେ 120/100, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 20% ବଢିଲା ମାନେ 120/100, 100 କ୍ୟାନସେଲ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ, 12 × 12 ହଉଛି 100, 12 ହେଲା କେତେ 144, ତାହେଲେ ଥିଲା 100 ହେଲା କେତେ 44, 144 ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ 44, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ମୁଁ ବଢେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ବଢିଥାନ୍ତା 44% ବଢିଥାନ୍ତା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯଦି 2 ଥର ବଢେଇଲା ମାନେ ଏ ମାସରେ 20% ବଢିଲା, ଏ ବର୍ଷ 20% ବଢିଲା, ଆର ବର୍ଷ 20% ବଢିଲା, ସେ କହିଲା ଏକା ଥରେ ବଢେଇଥିଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି 2ଟା ଷ୍ଟେପରେ ଯାଉଛି ମୋର ବଢୁଛି କେତେ କେତେ ନା 20 ହିସାବରେ 140 ହଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲରେ ଯିବି ତାହେଲେ କେତେ ବଢିବ 44 ବଢିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା, नो झिलिमिली, ପୁରା କ୍ଲିୟର କର, ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିରୋରୁ କ୍ଲାସକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ପୁରା 3ଟା କ୍ଲାସରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ଲିୟର କରିବି, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଇଠି 100 ଲେଖିଲେ, 120/100 କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଦିମାଗରେ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଏଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲୁ, ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କେତେ ହୁଏ 100 ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କେତେ ହେଇଥାଏ 100 ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 10% ବଢେଇଲି ତାହେଲେ 100ଟା ଏବେ କଣ ହେଇଯିବ 110, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ 20% ବଢେଇଲି 100ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 120, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ 40% ବଢେଇଲି 100 ଥିଲା 140 ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି 110ର ବାହାର କରିବି କିମ୍ବା 120 ବାହାର କରିବି କିମ୍ବା 140ର ବାହାର କରିବି। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେୟା କହେ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ତଳେ ରୁହେ। ଯିଏ ବାହାରିବ ବାହାରିବ ଦେଇଥିବ ଦେଇଥିବ, ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତଳେ ରୁହେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଏ ମୋବାଇଲର ଦାମ ହଉଛି କେତେ, ସପୋଜ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସପୋଜ 30,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ଆ ପ୍ରାଇସ୍ 10% ବଢିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବଢିଲା 10% ବଢିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କେତେ 100%, 10% ବଢିଲା ମାନେ କଣ 110ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, କାହାର ପଚାରିଛି 110 ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି 30,000 ମତେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର 110 ଦରକାର, ଉପରେ ରଖିଲି 110 /100, ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଝିଲିମିଲି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କର, କାହିଁକି ଉପରେ 110 120 ଏମିତି ରଖେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, କୁହ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଅଛି ଯାହାର ଲେନ୍ଥ 20% ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି, ବ୍ରେଥ ତାର 15% ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଡିକ୍ରିଜ ଇନ ଦ ଏରିଆ, ତାହେଲେ ଏରିଆରେ ଡିକ୍ରିଜ କେତେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତର ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥାଏ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆୟତକାର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆୟତକାର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆୟତକାର ବ୍ଲାଙ୍କେଟର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ଲେନ୍ଥ ନେଲି 10, ସରି 20, ବ୍ରେଥ ନେଲି 10, ତୁମେ ସାର୍ କାହିଁକି 20 10 ନେଉଛନ୍ତି, ବିକଜ ଅଫ ଇଜି କାଲକୁଲେସନ, କାଲକୁଲେସନଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଯଦି ହଁ, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ତୁମେ ଯଦି ଆକୁ ଦିଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ବି ନେଇଯାଉଛ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଏରିଆ କେତେ, କୌଣସି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ, କେତେ ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ କେତେ ହେଲା 20 × 10, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଛି 200, ଏରିଆ କେତେ ହେଇଛି 200, ପୁରା କ୍ଲିୟର।
ଏବେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଲେନ୍ଥ କମିଛି କେତେ 20%, ଥିଲା 20% କମିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, 20% ମାନେ କ'ଣ, 100 ଥିଲା 20 କମିଲା ହେଲା 80, ତ 80ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର 80/100 8 16, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲା କେତେ 16। ବୁଝିପାରିଲା? ଏଇଠି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କିଛି କିଛି ପିଲା ଲେଫ୍ଟ ହଉଛ, ମନକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ରାତି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କେବେ ବି ମାଇନେ ରଖେନା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଷ୍ଟଡି উইথ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ସହିତ ଯିବାର ଦରକାର ଅଛି। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ବଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଡେ ବେସିସ୍ ତମକୁ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେନ୍ଥ ପାଇଗଲେ କେତେ 16, ବ୍ରେଥ ଥିଲା କେତେ, ବ୍ରେଥ ଥିଲା କେତେ 10, ବ୍ରେଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବ କେତେ 15 କମିବ, 15 କମିଲା ମାନେ କ'ଣ 85, 85/100, 85/100 ଯଦି ଆକୁ ଆଧରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 10, ମାନେ 8.5 ଆସୁଛି, କେତେ ଆସୁଛି 8.5, ତ ଇଏ ଥିଲା କେତେ 10 ହେଲା 8.5। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ପିଲେ ନୂଆ ଏରିଆ କେତେ ହବ, ନ୍ୟୁ ଏରିଆ 16 ଇଣ୍ଟୁ 8.5 କେତେ ହେଲା, 16 ଇଣ୍ଟୁ 8.5 କେତେ, 16 ଇଣ୍ଟୁ 8.5 କେତେ 136, 136 ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଏରିଆ ଥିଲା କେତେ ଆଗରୁ 200, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ 136, କମିଲା କେତେ, କମିଲା କେତେ 64, କମିଲା କେତେ 64। ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିଲା, 64/200 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଲେ ଆକୁ ଆଧରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 32%। ପୁରା ବେଦିକ କ୍ଲିୟର, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ମୋର କହିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ହଉଛି। ଆନ୍ସର ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ ଯେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ, ଯେ ଏଥିରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କ'ଣ ହେଲା, କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ କରାହେଲା, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଝିଲିମିଲି। ଆଗରୁ କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 10 15 10 20 ଏଥିପାଇଁ ନେଲି ଇଜି କାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ କରିପାରିବେ, ହଁ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇଗଲି 100, ଆକୁ ବି ନେଇଗଲି 100, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହଉ, ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଏରିଆ କେତେ ଆସିଲା 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 କେତେ ଆସିଲା 10,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଇଏ କମିବ କେତେ 10%, 20%, 20% କମିଲେ ହଉଛି କେତେ 80 ହେଇଯିବ, ଇଏ 15% କମିବ କେତେ ହେଲା 85। ତ 80 ଇଣ୍ଟୁ 85 କେତେ ହେଲା, 80 ଇଣ୍ଟୁ 85 କେତେ 6,800। ତାହେଲେ ଏଠି କମିଲା କେତେ ନା 6,800 ହବ ନା, 6,800 କେତେ ହେଲା 3,200 କମିଲା। ତାହେଲେ 3,200 ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା, 3,200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଲା 32%। ତ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଇସ୍ୟୁ, नो डाउट, नो ଝିଲିମିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିବ ମ୍ୟାଥ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଆମେ 10% ନେଇପାରିବା ଯଦି, ଆରେ ଏଠି 10% ମୁଁ ନେଇନି ତ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି 20%, ଗୋଟେ ଦେଇଛି 15, ଦୁଇଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲିନି ଯେ ଲେନ୍ଥର ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ 10% 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲି, ଆଉ ବ୍ରେଥର ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲି। ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମେ ଯାହା ନେଇପାରିବ, ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ନେବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ 10 ନେବ, କେମିତି ହବ, ହୋଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିପାରିବ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ କହିପାରିବ? ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ କହିପାରିବ? ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ ହଉଛି ମିଆଁ ବିବି। ଆଚ୍ଛା, ମିଆଁ ବିବି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ରିଲେସନ ଯାହା ସେୟା।
ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ରିଲେସନଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଲାଇଫଟା ଖୁସିରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ନ ବୁଝିପାରିବେ ଥାଳି ତାଟିଆ ଉଡ଼ିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମରେ କଲମ ଆଉ ପେନ୍ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ପରସ୍ପର ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଯିବେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଲାଇଫକୁ ବି ଡର ମ୍ୟାଥକୁ ବି ଡର। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, ଯାହା ସେ ମନର କଥା ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲେ। ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଚାଲ କଣ ହେଲା ଆନ୍ସର କୁ? ସାଲାରୀ ଫର ୱାର୍କର କୁଇକ୍, ସ୍ପିଡ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମିଆଁ ବିବିରେ ପରସ୍ପରକୁ ନ ବୁଝିପାରିବେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ସେ କଣ କହୁଛି, କାରଣ କଥା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସାଲାରୀ ୱାର୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ 5% ପ୍ରଥମେ ବଢିଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିକ୍ରିଜ ବାଇ 5%, ତାପରେ 5% କମିଗଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓଭରାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଲାରୀ? ସାଲାରୀର ଓଭରାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେତେ ହେଇଛି ଓରିଜିନାଲ ସାଲାରୀରେ? ଏଠି ସାଲାରୀ ମତେ କିଛି ଦେଇନି। ସର୍ଭିସରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ, ହଁ ଏନଓସି ଆଣି তুমি ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ସେ କହୁଛି ଯେ ସାଲାରୀ ଅଫ ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ସପୋଜ ଯାହାର ସାଲାରୀ ଅଛି, ସାଲାରୀ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଲେଟ୍ 100। ତ ସାର୍ ଏଠି ଆପଣ 100 କାହିଁ ନେଲେ? ଫର ତ ଇଜି ହବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଲାରୀ ପ୍ରଥମେ ବଢିଲା କେତେ? 5%, ମାନେ 105/100 ଇଣ୍ଟୁ ସାଲାରୀ, ତାପରେ କମିଛି କେତେ? କମିଛି 5%। କମିଛି ମାନେ କଣ? ଥିଲା 100, 5 କମିଲା ହବ 95। ତ ମୁଁ 95 ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, 95/100। ଓକେ, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଆସିଲା? 100 100 କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ଆକୁ 5ରେ କଲେ 21, 5ରେ କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି 20। ଓକେ, ହଁ ଏଗେନ୍ 5ରେ କଲେ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି ନା 4, ଆକୁ 5ରେ କଲେ କେତେ ହଉଛି 19। ଆକୁ ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଜଲ୍ଦି କୁହ। 21 × 19 କେତେ? 399। 399/4, 399/4 99/75। କେତେ ଆସିଲା? 99/75। ଥିଲା କେତେ ମୋର? ଥିଲା କେତେ? 100। ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ? 99/75, 99/75। ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା କେତେ ବା କମିଲା କେତେ? 0.25%, 0.25%। ବହୁତ ସାରା ପିଲାକୁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରନ୍ତି, କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ ଏ ଜିନିଷ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ହଁ, 25% ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା, ସି ହବ ଆନ୍ସର, ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ଡିଟୋ ଏଇ ଜାଗାରେ 5% ଜାଗାରେ ଲେଖିଲା 20%, 5% ଜାଗାରେ ଲେଖିଲା କଣ ନା 20%, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 5% ଜାଗାରେ ଲେଖିଲା 20%, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଜଲ୍ଦି। 5% ଜାଗାରେ ଲେଖିଲା 20%, ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 0.5 ହବ ଆନ୍ସର। 0.5 ଖାଲି 5% ଲେଖିବ, 4 ହବ ଆନ୍ସର। ମାନେ 4 ବଢିବ କି କମିବ ଯାହା ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ 4% ଇନକ୍ରିଜେସ୍, 4% ଡିକ୍ରିଜେସ୍, 5% ଇନକ୍ରିଜେସ୍, 5% ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ମତେ ଆନ୍ସର କୁହ, ଇନକ୍ରିଜ ହବ କି ଡିକ୍ରିଜ ହବ? 4% ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ଦେଖ, ଥିଲା 100, ପ୍ରଥମେ 20% ବଢିଲା, ମାନେ 120/100, ତାପରେ 20% କମିଲା, ମାନେ 80/100। ଓକେ, 100 100 କ୍ୟାନସେଲ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ, 12 ଅଷ୍ଟା 12 ଅଷ୍ଟା କେତେ? 96। ଥିଲା 100 ହେଲା 96।
ताले केते कमिला 4% कौन है डिक्रीज है। पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर पूरा क्लियर तो एकदम क्लियर फुल एनर्जेटिक फुल कॉन्फिडेंस नो झिलिमिली એટલે ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଜ ଏ ମାନେ ତ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହବା ଦରକାର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी 10 नंबर बी ओके देन दिनेश कुमार साहू राजेश साहू 2 टाइम प्रैक्टिस है ओके चलो से कहला राजीव गोटे कार किनला जार वैल्यू होची 1,75,000 द वैल्यू डेप्रिसिएट होची केते ना 20% पर आनम हिसाब रे तार कमिची व्हाट विल द वैल्यू आफ्टर 3 इयर 3 वर्ष पर से कार रो वैल्यू केता हो तार अर्थ से कहूची जे कार रो वैल्यू होची ना 1,75,000 टंका होची कार रो वैल्यू प्रत्येक वर्ष 20% लेखा कमुची 3 वर्ष पर तार अर्थ कमुची माने कोन 80/100 इंटू गोटे से 1,75,000 तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इटी से केते वर्ष देता 3 वर्ष मु से हिसाब से 3 वर्ष कली देखो गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य ओके गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य इटी गोटे गोटे इटी गोटे गोटे ताले इटी कोन आसिला ना 175 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ओके 175 इंटू 8 64 है 64 8 केते 512 गोटे सेकेंड 512 जे केते हला बेले आपको गुणले केते होची 8 89,600 माने बी ऑफ आंसर ओके पूरा क्लियर केमते हला ओके थैंक यू चलो एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हाथ स्पीड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो आज पर द आम सीरियल अनुଯାয়ী भी 18 नुहे बट एग्जाम रो क्वेश्चन नंबर थिला 18 क्विक सुकांती 1000 अरे समस्त आंसर दो ट्राई करो ओके देखो से कहला कैंडिडेट 30% मार्क इन द फर्स्ट मार्क इन द टेस्ट फेल बाय 50 मार्क गोटे पिला अछि केते मार्क रखिला ना 30% मार्क रखिला फेल हला केते मार्क रे 50 मार्क पे फेल हला ओके अनदर कैंडिडेट गेट आउ जन कैंडिडेट अछि जे कि 320 मार्क रखिला एंड फेल बाय 30 मार्क केते मार्क से फेल हला 30 मार्क से फेल हला ओके एबे क्वेश्चन आसला फाइंड द मैक्सिमम मार्क तले मैक्सिमम मार्क केते एटी मु गोटे जिनस तुम मानू कहउ छ स्टूडेंट एटी गोटे जिनस कहउ छ तले एटी पास मार्क केते माइंड प्रथम आसे तक पास मार्क केते पास मार्क देखो गोटे पिला 320 रखिछि 30 मार्क में फेल हेछि तले पास मार्क केते 350 एटा समस्त बुझी पारछ हो कि ना एटा समस्त बुझी पारछ हो कि ना देखो ए पिला सहित ए पिलार इंटरलिंक अछि ए पिला सहित ए पिलार इंटरलिंक अछि लिंक कोन जणे जणे 30% मार्क रखिछि 50 मार्क पाई तार अर्थ कोन पास मार्क होची 350 पास मार्क होची 350 जड़े 30% रखिछि 50 मार्क पाई फेल हेछि ताले 30% रो वैल्यू 300 नुहे कि काहे ना 300 प्लस 50 इज इक्वल टू 350 कारण 350 टा होची मोर पास मार्क मु केमिति 30% रो वैल्यू को 300 कल एटा होची आईक्यू तुम्हें सर इटी को फॉर्मूला अछि कोन अछि एटा आईक्यू तो माइंड रे आसीबा उचित जे ए जिंस एटे हेला पूरा क्लियर
କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ପିଲା 30% ରଖିଛି 50 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଇଗଲି କ'ଣ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ବା ପାସ୍ ମାର୍କ ହଉଛି 350। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା 30% ରଖିଛି 50 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ 350 ହଉଛି ପାସ୍ ମାର୍କ। ଯଦି 300 ରହିଲା 300, ତାହେଲେ 300 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ 30%। ତାହେଲେ 30% ଯଦି 300 ହୁଏ, 1%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 30, 100%ର ମୂଲ୍ୟ ହବ କେତେ? ସରି, 1%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 10, 100%ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 1000। କେତେ? 1000। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो झिलीमिली? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଚାଲ, ଏଠି କ୍ଲିୟର ସିନା। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ବର୍ଷ ଏବେ ସରି ସରି ଆସିଲେ, ଏ 2025ର ଏଟା ହଉଛି ଶେଷ ସଣ୍ଡେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ ସାର, ମଟନ ଆଣିବା, ଚିକେନ ଆଣିବା, ସେଟା ସାଇଡ୍ କର। 2026 ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ। ଚାଲ, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମରେ 40% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ, 30% ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, 20% ଫେଲ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଇନ୍ ଦ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କର, କାହିଁକି ନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଥିଲି। କ୍ୱିକ୍। 40 ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ତମକୁ କହିଥିଲି, ପାସ୍ 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 କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ଫେଲ୍, ଏ ରୁଲ୍ ପାଇଁ। 40% ଫେଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ, ତ ମ୍ୟାଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 40%। ଇଂଲିଶରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ? ନା ଇଂଲିଶରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 30%। ବୋଥ୍, ବୋଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? ବୋଥରେ ହଉଛନ୍ତି 10%। ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? 70। 70ରୁ 40କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? ନା 60। 60 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 60% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ତ ପାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ, କେତେ ଯୋଉ ହୁ ପାସ୍ ଦ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ବୋଥରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି 60 ରୁ, ସରି 100ରୁ 60 ଗଲା କେତେ? 40। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ओके, थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्विक। ए क्वेश्चन सब बुझेछि, एमती भूल न हुए कहार। In an election between two candidates, one candidate who get 41% and defeated by एति खंड vote, find the total number of vote polled। केते खंड vote polling हेतला? क्वेश्चन को भलसे बुझो। अच्छा, अच्छा, 100% भोट कौन हुए? पोलिंग हुए 100% भोट। गोटे जने पाइला यदि 41% जने यदि पाइला, आउ जने पाइथो केते? 59। 59। ओके, अच्छा, ये होची हारिची, ए पिलाटा हारिची, ए पिलाटा जीतिଛି। ହାରିଥିବା ପିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଛି? 2412 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ହାରିଛି? କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ହାରିଛି? 18%ରେ ହାରିଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହାରିଛି? 18% ହାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ 18%ରେ ହାରିଛି କେମିତି, ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଛି? ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଭୋଟ ଇନ୍ ପୋଲ୍ଡ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ 18% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2412, 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2412 ବାଇ 18। ମତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର 100ର। କାହିଁକି ନା 100% ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ? ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ଆସୁଛି କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ କାଟିଲେ ବି ହଁ, 1,34,000। 1,34,000। ଆଚ୍ଛା,
आउ थे भी कहीदे देख क्वेश्चन कही जे दुई जन भितर इलेक्शन होती जड़े 41% भोट पाई जड़े तेल अन्य जन पाई इनडायरेक्टली केते 59%। ओके तेल एम परसेंटेज डिफरेन्ट केते 18% भोट रे हारी से कहला जे केते खंड भोट रे माने डिफिटेड होती परास्त होती 2412 खंड भोट रे से परास्त होती 18% इक्वल टू 100% केते कहीं मत से टोटाल नंबर ऑफ पोल भोट पचार टोटाल भोटिंग केते हेतला जे कि 100%। ओके चलो किछि किछि पिला संभाली पाइलेनी मटन कथा से अधा लेफ्ट हो गले हौ तम कथा बुझा बदल रिजल्ट बाहर चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे एटा एटा ओएस आउ सीजीएल रे प्राय टाइम दुई थर रिपीटेड हेछि टाइप रो क्वेश्चन खाली परसेंटेज रो डिफरेंट अछि बट रिपीट हेछि ए क्वेश्चन टाको वेरी केयरफुल टी पढिबो जे कहले मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम तो जने इनकम करे केते 100 टका 100 टंकारू 75 टका से खर्च करूछि ताले सेविंग करथो केते ताले सेविंग करथो केते एटा अछि कोन एक्सपेंडिचर ना नहीं बस स्पेंड बिल कहि परिबो ताले से सेविंग करछि केते ताले सेविंग करछि केते 25% से सेविंग करछि ओके एबे कहला हिज इनकम इज इंक्रीजेस हिज इनकम इज इंक्रीजेस 20% तो बर्तन तार इनकम केते गला 120 and expenditure also increased by expenditure is also increased by 10%। তাহলে খরচ তার ଥିଲା কেতে বা সে স্পেন্ড করছিল 75% 100% বললা 110 বাই 100 ওকে ওকে তো যদি আমি আকু সিম্পলিফাই করুছে কেতে আসি যাচ্ছে তা খরচর ভ্যালু কেতে আসলা ভাই 11 পঞ্চা 55 5 ରଖିନେଲି 5 11 7 77 77 5 କେତେ ଆସିଲା 80 3 ହଁ 82 ତାହେଲେ 82.5 82.5 তাহলে মতে কুহ এবে সেভিং কেতে এবে সেভিং হেলা কেতে 120 টাকা ইনকম খরচ হচ্ছে 82.5 তাহলে সেভিং কেতে 37.5 ହଁ କି ନା এইটি মোর আসলা আগুরু মু সে সে কহিলা না ফাইন্ড দ परसेंटेज অফ ইনক্রিজ হিজ সেভিং তার সেভিং কেতে বড়িলা আগুরু সে সেভিং করুলা 75 টঙ্কা বর্তমান সে সেভিং করুছি 37 টঙ্কা 5 পয়সা বা 50 তাহলে সে সেভিং তার বড়িলা কেতে তার সেভিং বড়িলা কেতে 17.5 বলা সেভিং বাড়িয়া খাইব 12.5 বড়িলা কেতে বলা 12.5% বড়লা 12.5 ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଲା ନା 12.5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 25 ଇଣ୍ଟୁ 100 25 କୁ ଆଧରେ କାଟିଲେ ହଉଛି 4 12 48 49 50 ତାହେଲେ 50% ତାର ବଢିଛି ସି ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ସେଭିଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଲା 50% କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ 37% କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ମୋର ଇନକମ୍ ହଉଛି କେତେ 120 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 8.25% ତାହେଲେ ମୋର ସେଭିଂ କେତେ ହେଲା 37.5 ଆକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ମୋର ସେଭିଂ ବାହାରିବ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 82.5 ପୁରା କ୍ଲିୟର नो ଜିଲିବିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର କର ସାର୍ ଆଉଥରେ ଓକେ ଜଣେ ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢିବ ଜଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 75% ତାହେଲେ ମୋର ଇନକମ୍ ହଉଛି ଲେଟ୍ ନେଲି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 75 ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଭିଂ କଲି କେତେ 75 25 ପଇସା ସେଭିଂ କଲି ଏବେ କହିଲା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୋର ଇନକମ୍ ବଢିଲା 20% ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ 20% 20% ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା କେତେ 120 ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା 10% ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ଆଗରୁ 75 10% ବଢିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା ହେଉଛି 8.5 ତ 82.5 ହେଉଛି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଭିଂ ହେଲା କେତେ 37.5 ତାହେଲେ ସେଭିଂ ମୋର ବଢିଲା କେତେ 12.5 percentage of saving increases 12.5 divided by 25 into 100 50% ମୋର ବଢିଲା ଓକେ
थैंक यू। एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो कोड आंसर आसला। क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर जो लिखा है এটা সিজিএল 2024 এর কোশ্চেন। সিজিএল 2024 এর কোশ্চেন। দেখো কোশ্চেনটি বড় ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে। টিকে মুন্ড খর্চ কলে এটি আনসর বাহারিଯିବ। ওকে ଏ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଡିସ୍ଅନେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଯେ କି ସେ କ୍ଷୀର ବିକୁଛି ଆଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର କିଣିଥିଲା, ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର କିଣିଥିଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ବିକୁଛି। ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକୁଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଟର, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଉଛି, ୱାଟର ପାଣି ମିଶାଇ ବିକୁଛି। ତ ଲିଟରେ କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ମିଶାଇକିରି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି, ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଲାଭ ମିଳିବ ନା କ୍ଷତି ମିଳିବ? ଧରକୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ କ୍ଷୀର କିଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ପାଣି ପୁଳାଏ ମିଶାଇଦେଲି। ଧର ଲିଟରେ କ୍ଷୀର ଥିଲା, ପାଣି ଅଧ ଲିଟର ମିଶାଇଦେଲି, 1.5 ଲିଟର ହେଇଗଲା। ସେ 1.5 ଲିଟରକୁ ବିକିଲି ସେତିକି ପଇସାରେ, ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଲିଟର 10, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ତମକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବ। ଲିଟର ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି, ମୁଁ ତାଥିରେ 500 ପାଣି ପୁରେଇଲି, ହେଇଗଲା 1.5 ଲିଟର। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବିକୁଛି 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିବି, 1.5 ଲିଟର କେତେ ହବ? 150 ଟଙ୍କା ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବିକିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇ ବିକିଲି। ତ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି percentage of ସେ କହିଲା percentage of water in this mixture, ଏ ମିକ୍ସଚରରେ percentage of water କେତେ ଅଛି। ଦେଖ କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଗେନ୍ କରୁଛି 25%, ମାନେ ଆକୁ ବିକିଛି କେତେରେ? 125ରେ ବିକିଛି। ମୋର ଲାଭ ବାହାରିଛି କେତେ? 25 ବାହାରିଛି। 25 ଲାଭ କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ପାଣି ମିଶେଇଥିବାରୁ। 25 ଲାଭ କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ପାଣି ମିଶେଇଥିବାରୁ। ସେ ମତେ କହିଲା ପାଣିର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ଧର ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ବା ଯେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅଛି, ପାଣିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ପାଣିର ଭ୍ୟାଲୁ ଏ 25 ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ ଲିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବି କେତେ ଉପରେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ। ତ 25/125 ଇଣ୍ଟୁ 100 କାଟିଲେ ଏଇଟା 5, 5 କିଲୋ ହେଉଛି 20%। ତାହେଲେ ୱାଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି? 20%। ୱାଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି? 20%। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷୀର କିଣିଛି 100 ଟଙ୍କାରେ, ବିକୁଛି 125ରେ, ଲାଭ ପାଇଛି କେତେ? 25 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲାଭ ପାଇଲି। କାହିଁକି ଲାଭ ପାଇଲି? ପାଣି ମିଶେଇଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲାଭଟା ମତେ ମିଳିଛି 25 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାଟରର ମୂଲ୍ୟ। କାହାର ମୂଲ୍ୟ? ୱାଟରର ମୂଲ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକିରେ କିଣିଛି ସେତିକିରେ ବିକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଭ ପାଉଛି କେତେ? ନା 25 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ପାଇଲି? 25 ଟଙ୍କାର ପାଣି ମିଶେଇଛି। ସେ 25 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ୱାଟରର ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରିବି କେମିତି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ। 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଲାଭ ପାଇଛି 125, 125 ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ। ତ 25/125 ଇଣ୍ଟୁ 100। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो झिली मिली? ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टी। ए क्वेश्चन टा रिपीट हुए, क्वेश्चन टा पढ़ो। ए क्वेश्चन टा रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब लास्ट ईयर सीजीएल क्वेश्चन। जल्दी ମୁଁ ତୁମର ଆନ୍ସର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସିଲା? क्वेश्चन को बुझी पारछ ना? क्वेश्चन को बुझी पारना? से कहला ड्यू टू द फॉल इन द एम्पावर माने मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीज 40%। लोक माने चाकरी छाड़देले, तो जेतिकी प्रोडक्शन हवा कथा 100 प्रोडक्शन हवा कथा एबे 60% डिक्रीज हेगला। ताले वर्तमान प्रोडक्शन होची केते?
बर्तमान प्रोडक्शन होउछि केते बर्तमान प्रोडक्शन होउछि 40 एबे से क्वेश्चन कहिछि ए क्वेश्चन को भल से बुझियो एबे से कहिछि बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीजेस मु केते वर्किंग आवर बढ़ेले माने ओरिजिनल प्रोडक्शन रे मु पहुंचबी ताले वर्तमान जो 40 अछि मु पहुंचबी 100 रे केते वर्किंग आवर बढ़ेले इनडायरेक्टली ये जो 60 टा कमी जाइछि 60 मते बढ़िया को पड़िबो 60 टा मते बढ़िया को पड़िबो 60 बढ़ेले मु जाई पहुंचबी कोठी रे 100 रे पहुंचबी तमरो गोटे प्रोडक्शन अछि 100 40 रे पहुंच जाइछ तमे से 100 रे पहुंच जाउ चाहछ ताले तमे केते बढ़ेबो 60 बढ़ेबो 60 टा काहा ऊपर बढ़ेबो वर्तमान वैल्यू ऊपर पूर्व क्वेश्चन रे मु कहितली जहां भी किछि कैलकुलेशन हुए प्रेजेंट वैल्यू ऊपर प्रेजेंट वैल्यू केते अछि 40 अछि मु 60 बढ़ेबी काहा ऊपर वर्तमान वैल्यू ऊपर इनटू 100 काटला को जेते करले 25 25 इंटू 6 होची 150 पूरा क्लियर पूरा क्लियर नो जिलेबिली पूरा क्लियर कर केमती 150 हला बुझि पाइलो ए जो क्वेश्चन एटा होची लास्ट क्वेश्चन 105 नंबरटा एटा तोर होमवर्क रहिला एटा तुम आज घरे प्रैक्टिस करियो स्क्रीनशॉट नै जाओ अच्छा कार कते ठीक हला को तो कार कते स्कोर हला क्विक जल्दी को कार कते स्कोर हेची थैंक यू हाँ ये जो क्लास मु कली ये क्लास रो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जो माने आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे जॉइन करिछो जोटा कि सीजीएल 199 बैच हो ओएस बैच हो इथे अपलोड कर देबो विथ पीडीएफ सहित ओके ओके थैंक यू हाँ आज आउ गोटे क्लास अच्छी डीआई रो क्लास जोटा कि मु तुमको 11टा किंबा 11:30 रे से क्लास को नेबी जोटा कि डीआई रो क्लास जोटा कि से क्लास को समस्त लाइव पढ़ो 11:30 रे समस्त फ्री अछ ना किछि इशू अछि 11 o'clock ने 11:30 नंबर ओके डीआई क्लास ओके थैंक यू